شریک لہو ورازق لا معین لہو الاول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا عناء والمؤمن بلا نہایت والمبدی بلا امد والثانی بلا احد والرب بلا شریک ثم الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطہ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد و مقام المحمود سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ملجانا و ماوانا سید الثقلین و جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء المعصومین المظلومین الہادیین المہدیین المنتخبین العابدین الشاکرین الحامدین الزاہدین الراشدین الخلفاء اللہ فی الارض الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب نافلۃ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا صلوات باواز بلند دعا ہے کہ خالق لم یزل عبداران اہل محمد کی اس پاکیزہ بارگاہ میں حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سادات عظام بالخصوص میرے عزیز سید عزادار حسین شاہ اور ان کے خانوادے کی طرف سے، خاندان کی طرف سے اس پاک و طاہر محفل کو، اس پاک و طاہر مجلس کو ولی العصر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے بھی صاحبان ذکر پاک میں تشریف فرما ہیں، مالک کسی کا محتاج نہ کرے، ہمیشہ آل محمد کے کرم کے سائے میں رہیں۔ کائنات کے وارث ولی العصر حجت دوران یوسف زہرا بقیت اللہ نوراً علی نور، اللہ کا اس کائنات میں حقیقی نمائندہ سرکار مہدی علیہ السلام کے ظہور میں اللہ تاجیل عطا فرمائے، ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ مجلس پاک کافی دیر سے جاری ہے، کافی دور دراز سے مومنین ذکر آل محمد سماعت کرنے کے لیے صف اعضاء پہ تشریف فرما ہے، اور یہ صف اعضاء وہ پاکیزہ محفل ہے کہ جس محفل کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور آل محمد بھی پسند کرتے ہیں۔ انتخابات کا دورہ ہے، کافی سارے لوگوں نے حصہ بھی لیا ہوگا ووٹ کے ذریعے، کسی نہ کسی کی حمایت کے ذریعے، اور اپنے اپنے پسندیدہ لوگوں کا اپنے ساتھ بھی دیا ہوگا، مگر صاحبان حکومت کسی بھی جماعت کی ہو، ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حکومت چاہے نون والوں کی ہو یا پی پی والوں کی ہو یا تحریک انصاف کی ہو
شیعان حیدر قرار کے دلوں کے بادشاہ کل بھی حسین تھے، آج بھی حسین ہیں۔ ہم دنیا کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا مرکز، ہمارا منبع، ہماری امیدوں کا مرکز وہ ذات بابرکات ہے کہ جس ذات کے صدقے میں اللہ نے کائنات خلق فرمائی ہے۔ اچھا، آپ نے ووٹ ڈالے ہوں گے اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ چلیں آج کی مجلس میں کوہالہ بالا اور گردنوا کے مومنین کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کو ووٹوں کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے وہ کون ہوتے ہیں اور جن کو اللہ منتخب فرماتا ہے وہ کون ہوتے ہیں۔ ہمارے جو ہادی اور پیشوا ہیں، اللہ نے ہمیں جو رہبر عطا فرمائے ہیں، 14 معصومین علیہم السلام۔ ایک جملہ کہوں، شاید آپ سماعت فرمائیں اور دلوں میں جگہ دیں۔ محمد سے محمد، دیکھیے کتنا نورانی سفر ہے۔ محمد سے شروع ہوتا ہے، محمد پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کائنات کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہمارا اول بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، بلکہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ تو جو ہادی اور پیشوا اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ ووٹوں کے محتاج نہیں، یہ نوٹوں کے محتاج نہیں۔ کوئی ان کو مانے تب بھی یہ معصوم ہیں، کوئی نہ مانے تب بھی یہ معصوم ہیں۔ ان کو خلافت، ولایت اور امامت کی مسند اس نے عطا کی ہے جو آپ اور ہمارے جیسا نہیں، بلکہ اس نے عطا کی ہے، اور زمانے والوں کو سامنے یہ بات کھول کے رکھ دی ہے کہ پبلک جسے بناتی ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، اللہ جسے بناتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ پبلک جسے بناتی ہے وہ گناہگار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اس مرتبہ آپ نے کسی کی حمایت کی ہے، اگلی مرتبہ کسی کی حمایت کریں گے، یعنی وابستگیاں بدلتی رہتی ہیں۔ صبح زندہ باد، شام کو مرد آباد، آج زندہ باد، کل کو مرد آباد، آج حکمران، کل کو پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ تو جو ہمارے ہادی اور پیشوا ہیں وہ ان باتوں سے مبرہ اور منزہ ہیں۔ جو ہمارے پیشوا ہیں وہ کائنات میں اللہ کی جانب سے مختار ہیں۔ یہ جو ہم اپنے ووٹوں کے ذریعے جس کو بناتے ہیں، اپنے جیسے کسی کو بناتے ہیں، اسی لیے اللہ نے یہ اختیار بندوں کو نہیں دیا۔ جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ جانے کیسے وصول کریں گے کہ امام بنانا، ہادی بنانا، ولی بنانا، خلیفہ بنانا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام ہے جس کو میں بناؤں اس کو ماننا۔ تمہارا کام بنانا نہیں ہے، تمہارا کام ماننا ہے۔ تم بناؤ گے تو گناہگار کو بناؤ گے، تم جس کو بناؤ گے وہ تمہارے جیسا ہوگا، اور اللہ جس کو بنائے گا وہ وجہ اللہ ہوگا، وہ عین اللہ ہوگا، وہ لسان اللہ ہوگا، وہ کلمات اللہ ہوگا۔ تو اللہ کے بنائے ہوئے میں اور بندوں کے بنائے ہوئے میں جو سب سے بنیادی فرق ہے، وہ فرق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بندوں نے بنایا کسی کو اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں۔ ایک اللہ نے بنایا، ایک بندوں نے بنا دیا، لیکن جو اللہ والا تھا اس کے درمیان اور جو بندوں کا چنا ہوا تھا اس کے درمیان جو فرق تھا وہ اسی دن واضح ہو گیا جب بندوں کا بنا ہوا منبر پہ بیٹھا۔ منبر پر بیٹھتے ہی اس نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں سے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک گناہگار بشر ہوں۔ جو ہے یا نہیں ہے، غور نہیں فرما رہے۔ میں بھی تمہاری طرح کا ایک گناہگار سا فرد ہوں۔ تو جو بندوں کا چنا ہوا ہوتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے،
गुजरा, उसने अपना तारुफ कराया और जमाने वालों को बताया कि लोगों मेरी सारी बातें ना मानना, कभी कभी शैतान मुझ पे गालिब आ जाता है। फिर थोड़ा अरसा गुजरा, उसने कहा कि अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं तो मुझे पकड़ के सीधा कर देना, क्योंकि उसका इंतखाब बंदों ने किया था। तो जो बंदों का चुना हुआ होता है वो गुनाहगार होता है, जो बंदों का चुना हुआ होता है वो टेढ़ा हो जाता है, जो बंदों का चुना हुआ होता है उस पर शैतान गालिब आ जाता है। और जो बंदों का चुना हुआ होता है, जब उससे कोई मसला पूछता है वो कहता है ठहरिए घर से पूछ के बताता हूँ, ठहरिए घर से पता करके बताता हूँ। तो जो बंदों का चुना हुआ होता है वो जाहिल होता है, वो घर से बेटियों से मसले पूछ के बताता है। लेकिन जो रहमान का चुना हुआ होता है, जो यज़दान का चुना हुआ होता है, जो खालिक किरदगार का चुना हुआ होता है, वो गुनाहगार नहीं होता, वो टेढ़ा नहीं होता, उस पर शैतान गालिब नहीं आता। वो घर बेटियों से मसले पूछ के नहीं बताता, बल्कि मिंबर सलूनी पर बैठकर ये ऐलान कर देता है, सलूनी सलूनी कबल अंतफ के दूनी, पूछो पूछो मुजारी से, मैं जमीन के रास्तों से आसमान के रास्ते ज्यादा जानता हूँ। नारे टेले टेले ला रहे आज को थकावट दे आसार, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। मैंने तो बड़ी मेहनत से आपको हादियाने बरहक का तारुफ सुनाना है, और सुनाना भी कुरान से है, किसी मौलवी या मुफ्ती के फतवे से नहीं, बल्कि हमने जिनको हादी और पेशवा माना है वो कुरान वाले हैं और कुरान के वारिस हैं। अभी थोड़ी देर पहले बरदरान से गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने कहा कि याद रखना, ये खिलाफत इलाहिया, खिलाफत हक्का, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा खिलाफत फकत मासूमीन की खिलाफत है। कोई गैर मासूम खलीफा बन ही नहीं सकता, हाकम भी नहीं बन सकता। क्यों? अल्लाह कुरान में फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनुना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। तो जो है ये नहीं कि ये कभी भी मोमिन नहीं बन सकेंगे ऐ मेरे रसूल, जब तक तुझे अपने दिलों पर हाकम तस्लीम ना कर ले। तो जो है ये नहीं है, यानी अल्लाह ने कहा कि हाकमियत हकीकी जो है वो रिसालत माप की है कि उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं बन सकते जब तक तुम रसूल को अपना हाकिम तस्लीम नहीं कर लेते। और फिर सिर्फ जुबान से हाकिम मानना जरूरी नहीं, बल्कि फरमाया कि याद रखना फीमा शाजरा बैनहुम, कि जब मेरा रसूल कोई फैसला करे तो दिल में भी तंगी महसूस ना करना। पता चला कुछ लोग ऐसे थे जो जुबान से तो रिसालत माप को मानते थे, लेकिन जब रिसालत माप कोई फैसले करते थे तो दिल ही दिल में बुरा महसूस करते थे, दिल ही दिल में वो रिसालत माप के फैसले पर शक करते थे। तो आवाज़ कुदरत आई नहीं, वो शख्स भी साहिब ईमान नहीं हो सकता जो दिल में भी बुरा महसूस करे, जो दिल में भी तंगी महसूस करे, बल्कि रसूल के फैसले को ऐसे तस्लीम करे जैसा तस्लीम करने का हक है। अब रसूल से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप हैं हाकिम और हाकिम मुतलक, अब आपकी बारगाह में ये दीवाने आए हैं और आपसे पूछते हैं कि आपके बाद हमारा हादी और पेशवा कौन है, हमारा हाकिम और रहबर कौन है, खलीफतुल्लाह कौन है, इमाम बरहक कौन है, अल्लाह का नुमाइंदा कौन है। तो रसूल कौनैन ने फरमाया जाओ खुर्शीद जवादी को हाला बाला के मिंबर पर 28 रजब की मजलिस में सादात मोमिनीन के इज्तिमा में खड़े होकर इन लोगों तक ये बात पहुंचा देना कि मेरे बाद किसी ऐरे गैरे की इत्तिबा नहीं करनी।
کسی نتو خیرے کی اتباع نہیں کرنی، بلکہ انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی فانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ کائنات کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو ہم پلہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون کون سی؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری عطرت ہے۔ کتاب عام نہیں اللہ والی ہے، عطرت عام نہیں رسول والی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کتاب عام نہیں ہے، عطرت بھی عام نہیں ہے، کتاب اللہ والی ہے، عطرت رسول والی ہے۔ فرمایا کہ اگر میرے بعد گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام لینا، ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام لینا۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی قرآن اور اہل بیت اکٹھے میری بارگاہ میں آئیں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی قرآن اور اہل بیت اکٹھے میری بارگاہ میں آئیں گے۔ اب رسول کونین نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میرے بعد ملا کے پاس نہیں جانا، میرے بعد کسی اور کے پاس نہیں جانا۔ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو، یا قرآن سے رجوع کرنا یا اہل بیت سے رجوع کرنا۔ اگر قرآن سمجھ نہ آئے آل محمد سے پوچھنا، آل محمد سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا۔ زندگی دراز۔ آپ کے موڈ آج مجھے کچھ آف نظر آ رہے ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ کدھر توڑا پسندیدہ امیدوار ہار تو نہیں گیا ہے؟ تو یار خوش ہو کے وہ مجلس میں بیٹھے ہو، حیدری مجلس حسین میں بیٹھے ہیں، پتہ چلنا چاہیے کہ عزادار بیٹھے ہیں، اور عزادار جہاں بھی بابا سجاد شاہ جی بیٹھتے ہیں اس مقام کو جنت بنا دیتے ہیں۔ جنت، لوگ جنت 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 کہتے رہتے ہیں۔ حیدر شاہ جی، ایک سید ذاکر نے مجھے کہا کہ جنت کی تلاش نہ کرو، اگر جنت جانے کے راستوں سے واقف ہونا چاہتے ہو نا تو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ مجلس حسین سے کھلتا ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس مجلس سے کھلتا ہے۔ قرآن کے وارث کون ہے؟ بول پو آل محمد۔ اور آل محمد کا وارث کون ہے؟ قرآن۔ وارث بھی یہ، وراثت بھی یہ۔ پھر پوچھتے ہیں کیسے؟ کہا کیسے سمجھ نہیں آئے گا وسیم شاہ جی، اللہ نے کہا کیسے سمجھ نہیں آئے گا، بلکہ ان کو قرآن پڑھ کے سنا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے قرآن کا وارث ان کو بنایا ہے جن کو ہم نے پاک و پاکیزہ قرار دے کے چن لیا ہے، جن کو میں نے چن لیا ہے۔ اب پوچھتے ہیں الہ العالمین جو تیرے چنے ہوئے ہیں ان کا تعارف کیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ تیرے چنے ہوئے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ اس کو سمجھنے کے لیے پھر قرآن سے رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن سے باہر جانا نہیں، اور قرآن کے ساتھ کسی غیر معصوم کو جوڑنا نہیں۔ جو ہے یہ نہیں ہے، نہ قرآن سے باہر جانا ہے، نہ قرآن کے ساتھ کسی غیر معصوم کو جوڑنا ہے۔ کہا کہ الہ العالمین کیسے پتا چلے؟ سورہ انبیاء 17واں پارہ، ارشاد رب العزت ہوا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ میری نسل میں امامت کو باقی رکھ، تو اللہ نے کہا کہ وَجَعَلْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، کہ ہم نے اسحاق اور یعقوب کو ابراہیم کے لیے ہبہ قرار دے کر نفع بخش بنا دیا۔ میں تو آپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھوں گا، تسی سنو تو ہم بھی قرآن پڑھ سا، یا نہ سنو تو ہم بھی قرآن نہیں پڑھ سا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کو قرار دیا ہبہ، تحفہ، کس کے لیے؟ ابراہیم کے لیے، نافلتاً، جو لوگوں کو نفع دیتے ہیں۔
वकुल्लन जअलना सालिहीन, और उनको करार दिया सालिहीन में से। अब अगला आयत का टुकड़ा सुनिएगा, खुद बहुत सारी बात समझ में आ जाएगी। वजअलनाहुम आइमतन यहदूना बेअमरिना, कि हमने उनको करार दिया इमाम। किनको? याकूब और इसहाक अलैहिस्सलाम को। वजअलनाहुम आइमतन यहदूना बेअमरिना, अल्लाह कहता है कि जिनको हम इमाम बनाते हैं ना, वो हिदायत करते हैं हमारे अम्र के साथ। सारी बात इस एक बात में बंद है। अल्लाह कहता है कि जो हमारे मुकर्रर करदा हादी होते हैं वो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। अब हमें ये किस्से ना सुनाया कर कि फलां ने बड़ी फतूहात हासिल की थी, जो है हमें ये किस्से ना सुनाया कर कि फलां ने सारा माल इस्लाम की राह में खर्च कर दिया। हमें ये किस्से ना सुनाया कर कि फलां ने कुआं खोद के दे दिया था। अल्लाह कहता है कि ये तुम्हारे इनफरादी फेल तो हो सकते हैं, लेकिन हादी वो होता है जो अल्लाह के अम्र से हिदायत करता है। अब ये देखो कि अल्लाह के अम्र से हिदायत कौन कर रहा है। वअौहैना अलैहिम फ़िअल खैरात व इकामत सलात व ईताअ ज़कात। अल्लाह कहता है कि जिनको हम इमाम बनाते हैं ना, वो औहैना अलैहिम फ़िअल खैरात। अब जुमला सुनिएगा, आयत का तर्जुमा सुनिएगा, लुत्फ आ जाएगा आपको अगर आपने तवज्जो से समाअत फरमाया तो। कहा कि वो जो नेकी के काम अंजाम देते हैं वो भी हमारी वही के मुताबिक अंजाम देते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये जो दुनिया वालों ने बनाए, इन पर वही आती थी? इन्होंने तो फरिश्ता ही नहीं देखा। आप में से किसी ने देखा हो? नहीं देखा? एक मर्तबा देखेंगे, उसके बाद फिर आपको कोई नहीं देखेगा। हैदरी, ये दुनिया वाले जो लोगों ने बनाए, ये जो कुछ करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है कि जो हमारे मुकर्रर करदा होते हैं, वअौहैना अलैहिम फ़िअल खैरात, जो हमारे मुकर्रर करदा होते हैं, ये नेकी के काम भी अल्लाह की वही के मुताबिक करते हैं। व इकामत सलाते व ईताअ ज़काते, ये नमाज को कायम करते हैं। क्या करते हैं? नमाज को आप और हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं, और जो दुनिया वालों ने बनाए वो भी पढ़ते होंगे, लेकिन अल्लाह कहता है कि जो हमने बनाए वो पढ़ते नहीं, नमाज को कायम करते हैं और हमारी वही के ऐन मुताबिक ये काम करते हैं। सिर्फ नमाज ही कायम नहीं करते, बल्कि ईताअ ज़काते और ज़कात भी देते हैं, तो वही के ऐन मुताबिक देते हैं। अब जुमला कहेगा खुर्शीद जवादी, जिला हरिपुर की सरजमीन कोहाला बाला की नगरी में अल्लाह कह रहा है कि जो हमारे मुकर्रर करदा इमाम होते हैं वो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, लेकिन हमारी वही के मुताबिक। अब जो अल्लाह की वही के मुताबिक नमाज को कायम करे, नमाज भी कायम कर रहा होता है, हालत रकू में अंगूठी ज़कात में दे रहा होता है, और अल्लाह ये ऐलान कर रहा होता है चूंकि इसने ये अमल हमारी वही के मुताबिक अंजाम दिया है, इसलिए इसके इस अमल के तफैल अगर पूरी कायनात को मैं अली जैसा वली अता ना करूं तो अल्लाह मेरा नाम ही नहीं है। नारे हैदरी। क्योंकि इसलिए कि वो जो काम करते हैं अल्लाह की वही के मुताबिक करते हैं, और जो अल्लाह की वही के मुताबिक काम करे अल्लाह उसके अमल को इतना पसंद फरमा लेता है कि फिर कुरान में
قصیدہ پڑھتا ہے انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تو جو ہے یہ نہیں. اللہ کہتا ہے کہ تحقیق بے شک تمہارے ولی تین ہیں. کتنے؟ کتنے ولی ہیں؟ اب کیسے پتہ چلے کہ تین ولی ہیں؟ اس وقت تک تین ولی سمجھ نہیں آئیں گے جب تک تین کی علیحدہ علیحدہ گواہی نہیں دو گے. جو ہے یا نہیں؟ جب تک تین کی علیحدہ علیحدہ گواہی نہیں دو گے. اب اللہ کی گواہی کیسے دیتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا حیا قیوما سرمدا. جو ہے یا نہیں؟ ولم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا. اللہ کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب رسول کی گواہی کیسے دیتے ہیں؟ اشہد ان محمدًا عبدہ والرسول. اور تیسرے ولی کون ہیں؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تیسرے ولی وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ کی گواہی تو دے دی، رسول کی گواہی تو دے دی، اب تیسرے ولی کی گواہی کیسے دو گے؟ جو ہے یا نہیں ہے؟ غور نہیں فرما رہے نا آپ، نظر انداز کر رہے ہیں. شاید علاقے کا سمجھ کے نظر انداز کر رہے ہیں، یا شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ولی تین. اچھا جب ولی تین ہیں اطاعتیں کتنی ہیں؟ اطاعتیں بھی تین ہیں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. پہلا اطاعت ہے اللہ کی، دوسری رسول کی، تیسری اولی الامر کی. اب اطاعت ہوتی ہے تصدیق سے، تصدیق بالقلب سے. لیکن صرف تصدیق بالقلب وسیم بھائی کافی نہیں ہے. جب تک اقرار باللسان نہ ہو، دل تصدیق کر رہا ہو، زبان گواہی دے رہی ہو، اقرار کر رہی ہو، جب تک زبان اقرار نہیں کرے گی تو اس وقت تک دل میں دی ہوئی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. اگر آپ میرا ساتھ دیں کسی منزل پر آپ کو لے کر جاؤں، کہا کہ ولی بھی تین، اطاعتیں بھی تین، ولی بھی تین، اطاعتیں بھی تین. کہا کہ تینوں کی ولایت کی بھی گواہی دو، تینوں کے آگے سرے تسلیم خم بھی کرو، گواہی بھی دو، مانو بھی. اب کیسے؟ اللہ کی گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، رسول کی گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. اب مجھے زمانہ بتائے کہ تیسرا ولی کون ہے اور اولی الامر کون ہے؟ اب میں زمانے والوں سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کون ہے تیسرا ولی اور کون ہے اولی الامر؟ اچھا میں نہیں کہتا کہ علی کی گواہی دو، میں بالکل نہیں کہتا کہ علی کی گواہی دو، کیونکہ علی کی گواہی ہر کسی کے نصیب میں ہے ہی نہیں. علی کی گواہی دینے کے لیے شجرے میں طہارت ہونا ضروری ہوتی ہے. دونوں ہاتھ بلند کریں، اپنے ہاتھوں کو کشکول بنائیں تاکہ زمانے والوں کو پتا چلے کہ علی ولی اللہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. نعرہ حیدری. آپ اپنی مرضی سے جس کو اولی الامر مانتے ہیں،
माशाल्लाह किबला कितना प्यारा खिताब। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ चंद बंदों ने हाथ नहीं उठाए और अभी इन्होंने कहा दोनों हाथ कैमरे चले इस तरफ है किस्मत आपकी, लेकिन वो कैमरा जो जिब्रील अमीन लगाए बैठे हैं वहाँ पे भी काफी बंदों ने हाथ नहीं। जो समझता है उसका ये जो दायां हाथ है ना, आपका मेरे ख्याल में इस तरफ है, मेरा इस तरफ है, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। ये अल्लाह ताला ने उसे दिया है, वो जरा हाथ अपना बुलंद करे, दायां हाथ जिसे अल्लाह ताला ने दिया वो बुलंद करे। बाकी फिर बंदे दी बंदियाई इस गल च बंद जे बंदा बंदे दा पुत्र होवे, दिल च अली दी मोहब्बत है, बंदे दा पुत्र नहीं ते फिर कुछ हो रही है। जेड़ा मां बाप बुजुर्ग आबाद रहो बोला अजीम तोहफा जली न देंदा, विला न देंदा, वली न देंदा, जरा हडस क्या बने हसाडा जे अल्लाह सा को अली न देंदा। जो समझता है दायां हाथ उसे अल्लाह ने अता किया। माशाल्लाह पीछे बैठ के या अली मालिक आपकी तौफीकात, अल्लाह ने उसे हाथ दिया है, जरा मुझे बुलंद करके दिखाए। और जो ये समझता है सरकारे मोहम्मद मुस्तफा के सदके में दिया है वो दोनों हाथ उठा दे। माशाल्लाह मुख्तार शेख जी वाजिब एहतराम, दोनों हाथ बुलंद रखने हैं, हाथ बुलंद करके गवाही देनी है। पंचतनी सवा लाख ये नारा सबसे पहले गदीर में अबू जर गफारी ने लगाया था। पंचतनी सवा लाख उन्होंने कहा था, सवा लाख के मजमे में जिगर का जोर लगाना है, बाहर वालों को अंदर बुलाना है और दामन गौरे मुराद से भर के लेके जाना है। और किबला को माशाल्लाह बताना है कि आप मेहमान के कदरदान हैं। अपने इलाके का बाहर वाला जो मर्जी हो लेकिन सरकार के जिक्र करने वाले के लिए हमारी जान भी हाजिर है। पंचतनी सवा लाख नारे हैदरी, दराज हो आपकी, जिंदगी दराज हो आपकी, सलामत रहें, आबाद शाद रहें। पता चल रहा है कि जैसे जन्नत में बैठे हुए हैं। अच्छा मैं ये कह रहा था कि मैं नहीं कहता कि अली की गवाही दो। अच्छा जी मैं किसी की मिन्नत नहीं करता कि अली की गवाही दो। मैं कहता हूं कि जिसको ओले अम्र मानते हो उसकी गवाही दो। जमाने वालों को बताओ कि अल्लाह और रसूल के साथ तीसरी गवाही किसकी देनी है। मौलवियों ने पता है क्या बदमाशी की है, कहते हैं उलुल अम्र से मुराद हाकिम वक्त है, उलुल अम्र से मुराद बादशाह वक्त है। अच्छा आप मुझे ये बताएं आज के दौर में कौन है बादशाह? कोई काकर शाकर जो है ये नहीं, या कोई आरफ अलवी होगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज के दौर में अगर तुम्हारा उलुल अम्र अनवारुल हक काकड़ है या आरिफ अलवी है, क्या ये हमेशा बाकी रहेंगे? तो जो है या नहीं, कल को हजरत नवाज शरीफ रजी अल्लाह अन्हु भी आ सकता है। तो जो है या नहीं, लिहाजा रोज रोज उलुल अम्र तब्दील ना किया कर, रोज रोज उलुल अम्र तब्दील ना किया कर। तुझे शिया कौम का अकीदा बारसारे मिंबर खुर्शीद दवादी ये बताना चाहता है कि हम उलुल अम्र ना नवाज शरीफ को मानते हैं, हम उलुल अम्र ना इमरान खान को मानते हैं, हम उलुल अम्र ना आसफ जरदारी को मानते हैं, हम उलुल अम्र ना किसी मुल्ला को मानते हैं, हम उलुल अम्र ना किसी मुफ्ती को मानते हैं, हम उलुल अम्र ना किसी मुज्तहिद को मानते हैं, हम उलुल अम्र ना किसी नाम नहाद वली फकीर को मानते हैं, बल्कि हम उलुल अम्र उसको मानते हैं जिसकी गवाही बरमला पूरी कायनात के सामने सीना तान के ये ऐलान करते हैं अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना व इमामुल मुत्तकीना अलीयन वलियुल्लाह वसिय्यु रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फासले। चलता मेरे मौला के इशारों पे ये शम्स कमर है, राज़ खाली मरसूख सभी मखलूक ये बैरोबार है, होती है बातल जिनकी नमाजें इसमें गरामी है अली से, ऐसे जो नमाजी है फखामी ये खिलकत का समर है। तो जो है मेरे दोस्तों बाबा जी ने तो समा बांध दिया, इन्होंने मेरी सारी तकरीर का निचोड़ ही पेश कर दिया। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि हैदर की अदावत वो जहन्नम है कि जिसमें आप
की जो रुबाई आपने पढ़ी है ना, जरा उसका तर्जमा कर देता हूँ। हैदर की अदावत वो जहन्नम है कि जिसमें कुछ अहले अमल अपने अमल झोंक के खाएं। जो है या नहीं, जो है या नहीं। हैदर की अदावत वो जहन्नम है कि जिसमें मैं चौथा बिसरा पढ़ूंगा, चौथा फिक्रा कहूंगा, देखूंगा कि अज़ादार मुझे क्या रिस्पांस देते हैं और कैसे अपने अकीदों की गवाही देते हैं। आपने जो पढ़ा है उसका तर्जमा करो कि हैदर की अदावत वो जहन्नम है कि जिसमें कुछ अहले अमल अपने अमल झोंक के खाएं और राज़िक है अली, राज़िक है अली और रिज़्क़ तो देता है सभी को। कुछ मांग के खाते हैं तो कुछ भांग के खाते हैं। मेरा बयान खत्म। मैंने जो पैगाम देना था दे दिया। याद रखना, अपनी जान कुर्बान कर देना, अली न छोड़ना। औलाद कुर्बान होती है तो हो जाए, अली की विलायत न छूटे। अगर कोई नाराज होता है तो बेशक हो जाए, अगर कोई गमी शादी में शरीक नहीं होता तो बेशक ना हो। कभी भी अली से मुंह ना मोड़ना, क्योंकि जो अली से मुंह मोड़ता है उसे अल्लाह मुंह मोड़ लेता है। बस आखिर में फकत दो जुमले और। मेरे भाई तशरीफ ला चुके हैं। गुलाम असगर खान बलोच साहब मिंबर पर आने ही वाले होंगे। थोड़ी देर में आपके सामने ज़ेब मिंबर होंगे। अल्लाह कहता है कि जिनको हम हादी बनाते हैं वो हिदायत करते हैं अम्र के मुताबिक। इलाहुल आलमीन, ये अम्र क्या है? अम्र क्या है? अम्र क्या है? आइए आपको दिखाता हूँ कुरान से क्या अम्र क्या है। सूरह यासीन में इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ, इन्नमा अम्रुहु इज़ा इरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अम्र ये है कि जब अल्लाह इरादा करता है, कहता है कुन फयकून, हो जाता है। कौन भी जैसा मौला अली दी विलायत समझ रहा है अपने मुकद्दर का गिला करे। अल्लाह कहता है कि अम्र ये है कि जब मैं इरादा करता हूँ कुन फयकून, हो जाता है। कुन फयकून हो जाता है। 3 मरतबा कहा है कुन। ये कुन क्या है? कौन क्या है? कौन क्या है? आओ खुर्शीद वादी तुम्हें बताता है। अल्लाह ने काबे का काफ लेकर नजफ का नून लेके कौन बना दिया। काबे का काफ लेकर नजफ का नून लेकर कलमाए कौन खल्क फरमा दिया। अब उलुल अम्र वो होगा जिसके हाथों पे ये कुन फयकून का निजाम चलता हुआ नजर आएगा। तलाश करते हैं कि कौन है जिसके हाथों पे ये कुन फयकून का निजाम चलता है। तलाश करने के लिए बात सजाद है जी। हम चले 36 हिजरी सफर का महीना, जुमे का दिन, कूफा की जामा मस्जिद। वसीम शाह जी अगर थोड़ा सा सामने आ जाएं, आखिरी जुमले दे रहा हूँ। इंशाल्लाह जब भी आपको याद आएंगे आप अपनी दुआओं में सैयदादा जरूर याद रखेंगे। ऐलान हुआ, आज नमाज वो पढ़ाएगा कि जिसकी विलायत के इकरार के बगैर नमाज नहीं होती।
जो हकीकी अमीर अल मोमिनीन है। आज नमाज वो पढ़ाएगा जो खलीफातुल्लाह है। आज नमाज वो पढ़ाएगा जो वलीउल्लाह है। लोग कहते हैं कि ये कुछ ऐसे गाली आ गए हैं कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहते हैं तेरी अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं। हम अली वलीउल्लाह कहते हैं, तुझे अली अल्लाह समझ आए तो खुर्शीद वादी क्या करे। हम तो कहते हैं अली वलीउल्लाह, लेकिन तेरी अकल महदूद, तुझे अली अल्लाह समझ आता है। याद रखना, हम अली अल्लाह के कायल नहीं, हम अली वलीउल्लाह के कायल हैं। और जो भी अली की विलायत का इनकार करे, जिस लिबास में भी हो, जिस शक्ल में भी हो, जिस सूरत में भी हो, लानत का हकदार होता है। ऐलान हुआ कि जुमे की नमाज वो पढ़ाएगा जो हकीकी अमीर उल मोमिनीन है। यूनिवर्सिटियों के तुलाब आ गए, सहाफी हजरात आ गए कि देखते हैं कि अमीर उल मोमिनीन कैसा खुतबा इरशाद फरमाते हैं। उनके जहनों में जो अपने अपने बादशाहों के नक्शे थे, वो ये सोच रहे थे कि मुसलमानों का अमीर भी आएगा, ज़र्क बर्क लिबास होगा, सर पे ताज होगा, ताज में हीरा होगा, 12 घोड़ों की बगी होगी, हटो बचो की आवाजें होगी, बाअदब बामलाजा होशियार की सदाएं होंगी। लेकिन कायनात आदम व आलम ने, चश्मे फलक ने ये मंजर देखा कि अपने हाथों से सिली हुई आबा पहने हुए, अपने हाथों से टकी हुई जूती पहने हुए, 1.25 लाख अंबिया को साथ लिए हुए, जुमले कहूं कबूल करेंगे। अबल बशर में सफरत के जलवे समोता हुआ, नूह के खदो खाल को तकवा इलाही की आबोताब में निखारता हुआ, ईसा के दम दरूद से मुर्दों में हयात ताजा की रूह फूंकता हुआ, काफर को मुसलमान, मुसलमान को सलेमान, सलेमान को फखरे सुलेमान बनाता हुआ अली इब्ने अबी तालिब कूफे के मिंबर पर आए। मिंबर पर तशरीफ फरमा होकर फसीह व बलीग खुतबा इरशाद फरमाया। लोगों से पूछा, अय्युहन्नास, जानते हो कि मैं कौन हूँ? जानते हो कि मैं अली कौन हूँ? अनल्लज़ी नसरतल अंबिया सिर्रन व नसरता मुहम्मदन जहरन बेअम्रे रब्बी। मैं वो अली हूँ जिसने सारे नबियों की गैब में रह के मदद की, मोहम्मद की जाहिर हो के मदद की। फिर मौला ने फरमाया, मैं वो हूँ जिसने आदम को जिंदगानी दी। उलिल अमर वो होता है, उलिल अमर वो नहीं होता कि जिसको अपने घर का रास्ता भी मालूम ना हो। मौला फरमाते हैं सारे बाबा सजाद शाह जी मौला फरमाते हैं कि मैं वो हूँ जिसने आदम को जिंदगानी दी, मैं वो हूँ जिसने नूह को जावेदानी दी, मैं वो हूँ जिसने यूसुफ को हुस्न, जुलेखा को जवानी दी। मौला कायनात ने फरमाया, यूहन्नास पूछो जो मुझसे पूछना चाहते हो पूछो। एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा, या अली, ये जो कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह फरमाता है कि आदम को मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, या अली अल्लाह के हाथ कौन से हैं? अल्लाह के तो कोई हाथ है ही नहीं। मौला ने फरमाया, अल्लाह के हाथ देखना चाहते हो? अल्लाह के हाथ देखना चाहते, अगर आप अपने हाथों को बुलंद करें तो आज को हाला में अल्लाह के हाथ खुर्शीद वादी आपको दिखा के जाना चाहता है। मौला ने फरमाया, अल्लाह के हाथ देखना चाहते हो, मेरे इन 2 हाथों को देख लो, मेरे इन 2 हाथों को देख लो। अन्नल्लज़ी खुलिक़ता तीनता आदमा बेअरबाहीना सबाहन, कसम है उस्ताद की जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मुझ अली की जान है। 40 रोज तक आदम का पुतला अपने दोनों हाथों से खमीर करके तैयार करने वाला मैं अली इब्ने अबी तालिब। बिरादर मोहतरम जनाब,
असर खान बलोच साहब मेरे बहुत ही प्यारे भाई, और इनको सलामत रखे। इनकी आमद पर मैंने गुफ्तगू को ख़त्म किया। अगर इस दुनिया को अली की विलायत की समझ आ जाती, अली की शरीफ और पर्देदार बेटियां कूफा और शाम के बाज़ारों में नंगे सर एक चादर का सवाल न करते। बाबा जी लोग बड़े तवील मुसाहिब पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह जाने क्या बात है। अली की बेटी के कदम घर से बाहर क्यों आए? सजाद शाह जी पूछ रहे हैं क्यों आए, बताऊं? अली वलीउल्लाह को बचाने के लिए अपनी चादर कुर्बान कर दी, भाई का सर दे दिया, लेकिन मौला की विलायत पर कोई समझौता नहीं किया। अज़ादरान मज़लूम करबला मैं मुसाहिब इसलिए भी कम पढ़ता हूँ कि जिस अली के मैंने इतने फजाइल आपके सामने बयान किए, कैसे बयान करूँ कि उसी अली की बेटियों के हाथों में रस्सियाँ डाली गई। और कूफा और शाम के बाजारों में, बस आखिरी जुमला भाई के हवाले मिंबर कर रहा हूँ, कूफा और शाम के बाजारों में मकानों की छतों पे चढ़ी हुई कमीनी औरतें अजर रिसालत अदा करती थी। हाथों से कुछ ऐसे फूल उठा के लाए हुए थे जो आले मोहम्मद की मुखद्दरात इस्मत पर फेंकती थी। भाई असगर खान मैं कहा करता हूँ, अल्लाह जाने वो कैसे फूल थे जिस बीबी को लगता किसी का सर जख्मी हो जाता और किसी का बाजू जख्मी हो जाता, वो औरतें इशारा कर कर के कहती थी वो जो चल नहीं सकती ये बागी की बड़ी बहन है, वो जो चल के गिर पड़ती है ये बागी की छोटी बहन है, अरे जिसके कानों से खून आ रहा है ये बागी की बेटी है। उस वक्त अली की बेटी रो के कहा करती थी, हया करो मुसलमानों, 70 कदम पर कुरान सर पे रख के मैं देखती रही, मुसलमानों की मिन्नतें करती रही, मेरा भाई नमाज की हालत में कत्ल होता रहा, मैं मिन्नतें कर कर के कहती थी ओ जालिमों कुछ तो हया करो, और मेरा भाई 3 दिन का प्यासा